का क्या कहना। ओम शांति 26/11/24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे तुमे हेउछ त्रिमूर्ति पितांकर संतान, तेणु तुमको निजर तीनोटी कर्तव्य स्मृति रे रहिबा दरकार। स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न, देह अभिमान रूपक कड़ा बीमारी हेबा द्वारा कौन कौन क्षति होइथाए? उत्तर, एक, देह अभिमानी मानक मध्य ईर्षा सृष्टि होइथाए। ईर्षा कारण परस्पर मध्य लुण पानी अर्थात अप्रियता सृष्टि होइथाए, जहा द्वारा सेमाने स्नेहपूर्वक सेवा करि पारंती नाही, भितरे भितरे जळु थांती। 2, सेमाने सर्वदा बेपारुआ होई रही थांती। माया सेमानंकु बहुत धोखा देई थाए। सेमाने पुरुषार्थ करू करू थकी जाती, जेउ कारणरू पाठपढ़ा ही छाड़ी दे थांती। देह अभिमान कारणरू हृदय निर्मल न थाए एवं हृदय निर्मल नथिबा कारणरू बाबांक हृदय रे स्थान पाई पारंती नाही। सेमाने मूड ऑफ बा मन खराब कर दे थांती एवं तांकर चेहरा ही बदली जाई थाए। ओम शांति। केवल बाबा को ही मने पकाउछ ना आउ किछि मने पड़ुछि? पिला मानकु स्थापना, विनाश, पालना तीनोटी जाक एका संगे मने रखिबा दरकार। काहेकि ना तीनोटी जाक कार्य एका साथी रे चलीछि ना। जेपरि केही बारिस्टरी पढ़ुथिले तांकु जଣା थाए जे मु बारिस्टर हेबी, वकील हेबी, तेणु बारिस्टरी विद्यार पालना बा अभिवृद्धि मध्य करिवे ना। जी भी पाठ पढ़िबे तांकर लक्ष्य तो सम्मुखरे रहिबो। सेही परि तुमे माने मध्य जानुछ जे आमे एबे नुआ दुनिया निर्माण करूछु, तेणु सेही पवित्र नुआ दुनिया स्थापना पाई जोग नित्यांत आवश्यक। कारण जोग द्वारा ही आमर पतित होई जाइथिबा आत्मा पवित्र हेबो। आमे पवित्र होई पवित्र दुनिया रे राज्य करिबा, एही कथा बुद्धि रे रहिबा आवश्यक। यह परीक्षा ठारू बड़ परीक्षा अथवा सबु पाठपढ़ा ठारू सर्वश्रेष्ठ पाठपढ़ा अटे। शिक्षा तो अनेक प्रकार रही ना। शरीर निर्वाह विद्या तो मनुष्य को शिक्षा देउछंती एवं सेही शिक्षा नुआ दुनिया पई उद्दिष्ट पाठपढ़ा तार फल मध्य एठारे ही पाइबे। तुमे पिला माने जानुछ एही वेद पाठपढ़ार फल आमको नुआ दुनिया रे मिलिबो एवं सेही नुआ दुनिया आसीबा आ बेसी दिन नाही। एबे संगम जुग नुआ दुनिया रे ही आमको राजत्व करने को हेबो। एठारे बसी मध्य बुद्धि रे एही स्मृतिचारण करवा दरकार। एही जोग बल द्वारा ही आत्मा पवित्र हेबो। पुणी एक कथा मने मध्य रखिबा को हेबो जे आमे पवित्र होई गले एही अशुद्ध दुनियार विनाश निश्चिंत हेबो। समस्ते तो पवित्र हेबो नाही। तुमे बहुत अल्प संख्यक आत्मा अछ जो मानक मध्य रे परमात्मा शक्ति अछि। तुम मानक भितर मध्य शक्तिर धारणा अनुसार क्रमानुजाई सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेउछंती। शक्ति तो सबुठी आवश्यक। यह हेउची ईश्वरीय शक्ति जाकु जोग बल शक्ति कहा जाउची। बाकी सब हैला शारीरिक शक्ति। यह हेउची रूहानी अर्थात आत्मिक शक्ति। बाबा कल्प कल्प कहउछंती, हे पिला माने मते मने पकाओ। सर्वशक्तिमान बाबा को मने पकाओ। से ही एकमात्र पिता जहाँ स्मरण कले आमर आत्मा पवित्र हेब। यह ही धारणा करिवार मुख्य कथा। आमे 84 जन्म नेउछु। जो मानकर एक कथा उपर निश्चय नाही सेमानंक बुद्धि रे किछि भी धारणा हेब नाही। जो माने सत्व प्रधान आत्मा मानक दुनिया रे आस्थिले सेही माने ही एबे तम प्रदान होई जाइछंती। सेही मानकर ही बहुत शीघ्र निश्चय आसीबो। जदि किछि बुझी पारुना तेबे पचारिबा आवश्यक। भल भाबरे बुझीगले बाबा मध्य ठीक रूपे मने पकाई पारिबो। ठीक रूपे न बुझिले जोग मध्य ठीक रूपे करि पारिबो नाही। यह तो सीधा कथा अटे। आमे जेउ आत्मा माने सत्य प्रदान थिले सेही माने पुणी तम प्रदान होइछे। जेउ मानकर संशय उत्पन्न हेबो से जे आमे किपरि जानिबु 84 जन्म नेउछु ना नाही बा कल्प पूर्व मध्य बाबांठार संपत्ति नेइथिलु ना नाही। यही भली आत्मा माने पाठपढ़ा प्रति संपूर्ण ध्यान देवे नाही। तेणु बुझीबाकु हेबो जे तांको भाग्य रे नाही। कल्प पूर्वर मध्य बुझी नथिले तेणु एबे मध्य जोग करिवे नाही। यह हेउची भविष्यत पाठपढ़ा।
ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପଢ଼ି ନଥିଲେ ବା ଅଳ୍ପ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ପାସ୍ ହେବେ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସେବକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ପାପ କଟିବ। ଯିଏ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାରଥୀ ଅଥବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କୁହାଯିବ। ପଦାତିକ ମାନେ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସାହୁକାର ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ, ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ଦେଇଛ, ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାତ ପାଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ବନ୍ଧନରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅମୃତର ଦାନ ନ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଛେଳି ନା ମେଣ୍ଢା ଯେ ମୋତେ କେହି ବାନ୍ଧିବେ? ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲ? ବହୁତ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ହାଇ ହାଇ କଲେ, ଶେଷରେ ବସିଗଲେ। ତୁମେମାନେ କହିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବୁ ନା ଏହିସବୁ କାମ କରି ବସିବୁ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମଲାଇ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମୌଲାଙ୍କର ମସ୍ତାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ମୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ମୌଲା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ନାମ ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଛୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ନା, ତେଣୁ ମନେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ନିଶା ଚଢ଼େ ସେତେ ବାହାରେ ରହେ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ମୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ମୌଲା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ନାମ ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଛୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ନା, ତେଣୁ ମନେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଗଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ନିଶା ଚଢ଼େ ସେତେ ବାହାରେ ରହେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କର, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାନୁଯାୟୀ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମେସିନ୍ ତିଆରି ହେଉ ଯେପରି ହାତ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନକୁ ମାୟା ଧରି ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମହାବୀର ଭାବନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସେ। ପୁଣି ସେମାନେ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ତର ମନରେ ସତ୍ୟତା ନଥାଏ। ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ସେ ହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶୈତାନୀ ହୃଦୟ ରହିଲେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନୀ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ଭେଳା ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ ରହିଛି। ଏହା ତ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଯେପରି ମୂଷା କାଟିନେଲେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମଧୁର ଚତୁର ମୂଷା ଅଟେ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚତୁର ମୂଷା ଅଟେ। ତେଣୁ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମାୟା ମୋତେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମତଭେଦ କରାଇ ଦେଉଛି। ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିଥାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଜଳନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ, ଯୋଗର ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। ମାୟା ତ ବଡ଼ ତୀଖା ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ, ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଅଧା କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାୟା ବଶୀଭୂତ କରିଦେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। କାହାକୁ ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ନାମୀଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବେଖାତିରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଲୁଣ ପାଣି ବା ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ଅପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିବେ ଇଏ ଡ୍ରାମା, ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଭଳି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଅବସ୍ଥା ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ ଭଲ ସେବା କରି ଖୁସି ସମାଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ତଳ ଉପର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ ପରାଜୟ, କେବେ ବିଜୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାୟା ସହ କେବେ ବିଜୟ ତ କେବେ ପରାଜୟ ହେଉଛି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ ଏବଂ ସେବା କରି ଚାଲ। ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ ନା। ଯିଏ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଇପାରିବେ। ମାୟା ସାଥିରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ତୁମର ପାଠ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ କହିବ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଇ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଝିରେ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ କିଏ କିଏ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟବାନ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ସ୍ୱଭାବ ରହିନଥାଏ। ସଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତଙ୍କର ମନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ପାବନ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ୟାଦ କରି ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର କପଡ଼ା ସଫା ହୋଇଯିବ। ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମାର କପଡ଼ା ସଫା ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଦିନ ରାତି ଏକଥା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି, ସେତେ ଖୁସି ହେଉଛି ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରହୁଛ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ତ ଯେପରି ନିଆଁରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ତରଳାଇ ଦେଉଛି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ବେମାରୀ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ଏହି ବେମାରୀ ଆସିଲା। ଦେହୀ ଅଭିମାନକୁ କେବେ ବେମାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଳିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାର। ଏପରି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ଏ ବେମାର ଲାଗିଛି ତ ଏକଦମ ଲାଖି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲି ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ମାୟା କିଭଳି ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଲକୁଲ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଆମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କର। ପୁଣି ତାଙ୍କର ହିଁ ବିରୋଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗତି ହେବ? ପୁରା ପୁରା ତଳକୁ ଖସି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସି ଏଇ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର।
এই ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କି? ଏହା ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା, 21 ଜନ୍ମର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ପାଠ ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକ କାନ କାଟି ନେଉଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅତାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ଧରି ନେଉଛି ଯେ ଏକଥା କହିଲେ ନ ଭଲ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରୁହ, ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରୁଥାଅ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ନଚେତ୍ ମାୟା ନାକ କାନ କାଟି ନେବ। ପୁଣି କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଦ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ଥକିଯାଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ ଏକଦମ ଅବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ମୋର ନାକକୁ ଧରିଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଭରି ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଥକ୍କା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ମୋ ଭିତରେ ଚଳଣି ଦୈବୀ ଅଛି ନା ଆସୁରୀ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଦେଖ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ହିଁ ଆସିଲା। ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଟମ ବମର ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ। ସେଇଭଳି ଭୟାନକ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ବିବ୍ରତ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାରେ ରହି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟା ମୂଷାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହିତ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରରେ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରହିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରେ କେବେ ବି ଶୈତାନୀ ମନୋଭାବ ନ ଆସୁ। 2. ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୋଜଗାରରେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ହୁଅ। ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅନୁଭବ କର। ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦାନ ଦିଅ। ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଜାଗ କରିଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଦେହର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଗୋପୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने